गुड मॉर्निंग बेटा। अज आप टेस्ट का टेस्ट जो 6वीं क्लास का 1 सितंबर 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਟਿਕ ਲਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। पहला क्वेश्चन है वाधे क्रम च लिखो। वाधे क्रम के मतलब सब तो पहला आप सब तो छोटी रकम लिखांगे, फिर उस तो वड्डी, फिर उस तो वड्डी। वाधे क्रम का मतलब यही है। हुण इहदे विच बेटा देखो जो आप ऑप्शनस देखांगे तो सारी रकमां दे विच सैकड़े थां ते सैकड़े वाली थां ते की आ रहा है 7 आ रहा है। इहदा मतलब आपां नूं दहाई ते इकाई थां तो ही पता लगूगा कि वड्डा अंक किहड़ा हो सकदा है ते छोटा अंक किहड़ा हो सकदा है। देखो की है 51 55 15 55 15 51 है ना, 15 55 ते 51। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 55 ਹੋਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 51, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 15। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਮ। ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 51, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 55। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆਊਗੀ? 715, ਫਿਰ ਆਊਗੀ 751, ਫਿਰ ਆਊਗੀ 755। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लाख बराबर किन्ने मिलियन? 50 लाख बराबर किन्ने मिलियन? बेटा जेडे 10 लाख होंगे हैं वो 1 मिलियन के बराबर होंगे। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होंगे ते इहदा मतलब 50 लाख किन्ने मिलियन के बराबर हो गए? 5 मिलियन के। इहदा मतलब इहदा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगे 703 का सैकड़े तक का निकटीकरण। 703 ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ 703 700 ਜਾਂ 800। ਆਪਾਂ 100 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। 703 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 700, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 700 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ 800 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। 703 703 ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ? 700 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 703 ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 700। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ 703 ਦਾ ਦਹਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ, ਦਹਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਤੇ ਦਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ 700 ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ 710 ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 703 ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 700। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ 700। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 700 ਤੇ 800 100 ਵਾਲਾ ਗੈਪ, 700 ਤੇ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ? 703 ਦੇ 700। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 703 ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਕਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? 700। हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्या रेखा द्वारा हेठा लिखिया विचों किहड़े व्यंजक नूं दर्शाया गया है। हुण इह की है एक एक स्टेप करके अगे चलते हैं। 0 ते सी 1 ते 1 तो फिर एक स्टेप अगे 2 ते फिर एक स्टेप अगे 3, एक कदम फिर अगे 4 ते 5 इदां करके। ठीक है, हुण आपां इन्हां दे ऑप्शंस देखने कि ऑप्शंस का की मतलब है। हुण 8 + 8 + 8 8 बार लिखा हुआ है। ਇਹਦਾ मतलब की होना सी जे आ वाला ਇਹਦਾ ऑप्शन ਹੁੰਦਾ ਤੇ डायग्राम किवें बनी होनी सी? संख्या रेखा कि इत्थे 8 ਹੁੰਦਾ, 1 2 3 4 7 8 हो गया। फिर नैक्सट उस तो बाद आप 8 कदम होर चलना सी अगे, फिर 8 कदम होर चलना सी। ये डायग्राम इस तरीके नाल बनी हुई, बट अपने को नहीं बनी हुई। ये डायग्राम की कहती है 1 1 स्टेप करके अगे चलना है। इस नंबर लाइन के ऊपर आप 1 1 स्टेप करके एक ही कदम करके अगे चल रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 8 + 1। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? 8 ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ क्योंकि एक एक स्टेप करके अगे चल रहे। ਹੁਣ देखो 1 × 1 × 1 बेटा देखो 2 गुना बिंदु बी द्वारा दर्शाई गई संख्या तो घट है, बिंदु सी द्वारा दर्शाई गई संख्या बिंदु बी द्वारा दर्शाई गई संख्या तो घट है। ये गलत है बेटा, क्योंकि सी की है सज्जे पासे है संख्या रेखा दे, मतलब सी द्वारा दर्शाई गई संख्या बी द्वारा दर्शाई गई संख्या तो वड्डी होनी चाहिए सी, बट इन्होंने लिखा सी द्वारा दर्शाई गई संख्या बी द्वारा दर्शाई गई संख्या तो घट है। ये गलत हो गया। नेक्स्ट है बिंदु ए द्वारा दर्शाई गई संख्या -1 तो वध है, बिंदु ए द्वारा दर्शाई गई संख्या -1 तो वध है। फिर गलत हो गया क्योंकि ए खब्बे पासे है, -1 सज्जे पासे है। इसका मतलब ए द्वारा दर्शाई गई संख्या -1 तो घट है, ये होना चाहिए सी, बट इत्थे लिखा वध, इस करके ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है बिंदु बी 0 तो वध है, बिंदु बी 0 तो वध है। 0 इस साइड है, बी उस साइड है, खब्बे पासे है। ਇਹਦਾ मतलब बी की है 0 तो घट। फिर गलत हो गया। ਇਹਦਾ मतलब एक ही ऑप्शन ठीक है, बिंदु ए द्वारा दर्शाई गई संख्या -3 तो वड्डी है।
हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है केड़ा कथन ठीक है। 4/4 बड़ा है 1 तो, 0/6 बराबर है 1 दे, 7/8 छोटा है 1 तो, 3/6 छोटा है 1/2 तो। देखो बेटा आप सारे सॉल्व करते हैं। 4/4 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ 1 ਆਇਆ, 1 ਵੱਡਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ 9, 1 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 0/6 बराबर 1। 0 ਦੇ ਨੀਚੇ बेटा कोई भी नॉन जीरो संख्या होए, 0 ਦੇ ਨੀਚੇ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ बेटा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 1 ਦੇ ਬਰਾबर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया फिर तो। नेक्स्ट देखो बेटा 7/8 छोटा है 1 तो, ये ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ बेटा ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ अंश हर तो छोटा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਭਿੰਨ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 7 ऊपर 7 है नीचे 8 है, ऊपर अंश नीचे हर, अंश हर तो छोटा है, अंश हर तो छोटा है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵਾਲੀ ਭਿੰਨ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 3/6 ਛੋਟਾ ਹੈ 1/2 ਤੋਂ। 3 ਤੇ 6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 1 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 2 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1/2 आ गया। 1/2 1/2 तो छोटा नहीं हो सकता, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ 7/8 ਛੋਟਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀਮਾ ਕੋਲ 100.5 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ 100.05 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਨ ਕੋਲ 45 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਸੀਮਾ ਕੋਲ 45 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਆਰਨ ਕੋਲ 55 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। बेटा ये तो पता ही लग रहा है दोनों को बराबर नहीं है, क्योंकि इतने दशमलव तो बाद 5 है, इतने दशमलव तो बाद 0.5 है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों को बराबर राशि नहीं है, ये वाली चीज ਤਾਂ खत्म होगी। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखना ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ बेटा दशमलव तो पहला तो सारा कुछ बराबर है, दशमलव तो बाद देखो, दशमलव तो बाद इतने 5 है फिर 0, जे होएगा तो अगे 0 0 0। इतने की है दशमलव तो बाद पहला अंक किहड़ा आ रहा है 0 है ना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਵੱਡੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀਮਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। रकम की है 100.5, ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਅਰੁਣ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 100.05। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ बेटा ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 0 ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਚੋਂ 5 ਗਏ 5, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ 4। ਠੀਕ ਹੈ बेटा, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਪੈਸੇ। 45 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਮਾ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ। बेटा ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ। ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਊਨ ਕੋਣ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਆਦਿ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ बेटा, ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਸਮ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਣ ਕੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਐਵੇਂ ਬਣਨਾ ਸੀ बेटा, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਣ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ। बेटा जे आप अपनी बांह दे नाल दिखाना चाहिए तो कोण आप किवें दिखा सकते हैं। आ देखो बेटा ये न्यून कोण, आ वाला कोण किहड़ा बन रहा है न्यून कोण, 90 डिग्री तो घट ते 0 डिग्री तो वध। आ वाला कोण किहड़ा बन रहा है सम कोण, बिल्कुल 90 डिग्री। जिवें जदों आपां जमीन दे उपर खड़े हैं ते अपने पैर जमीन दे नाल जिहड़ा कोण बनांदे ओ किहड़ा बनदा 90 डिग्री दा कोण सम कोण। उस तो बाद आदि कोण, आ देखो बेटा आदि कोण 90 डिग्री तो वध होना चाहिए, 180 डिग्री तो घट। 90 डिग्री तो वध 180 डिग्री तो घट, ये बन गया आदि कोण।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਆ ਦੇਖੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਆ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆ ਨੀਚੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ 180 ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਟ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਅੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਬਟ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਬਟ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਟੜੀ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਟੜੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਗੀ। ਅੱਗੇ x ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਰੇਖਾਖੰਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਨਾ x ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ x ਬਣਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ v ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਰੇਖਾਖੰਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ v ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਖੰਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਥਨ ਚੁਣੋ। ਗਲਤ ਕਥਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਗਲਤ ਚੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਸਿਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ 1 2 3 4 0 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਫਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 0 ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 2 3 4 5 6 ਪੂਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾकृतिक ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ 0 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0 ਸੰਖਿਆ 1 ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 0 1 ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ 1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 0। ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 0 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 0 ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਿਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾकृतिक ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਲਤ ਕਥਨ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾकृतिक